संत समागम कीजे हो निश दिन संत समागम। संत समागम कीजे हो निश दिन संत समागम। मान तजी संतन के मुख से, मान तजी संतन के मुख से, प्रेम सुधा रस पीजे हो प्रेम सुधा रस पीजे हो निश दिन संत समागम। संत समागम कीजे हो निश दिन संत समागम। अंतर कपट मेट के अपनो, अंतर कपट मेट के अपनो, ले उनको मन दीजे हो ले उनको मन दीजे हो निश दिन संत समागम। संत समागम कीजे हो निश दिन संत समागम। भव दुख टळे बड़े सब दुष्कृत, भव दुख टळे बड़े सब दुष्कृत, सब विधि कारज सीजे। गृहाणेश पंचवर्ती समन्वितम्, तेजो राशिर्मया दत्तो, लोकानंदकर प्रभो। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्त मंडल सहिता आर्तिक्यं समर्पयामि। सद्गुरु
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સદગુરુએ શાનમાં સમજાવ્યું રે લોલ. સદગુરુએ શાનમાં સમજાવ્યું રે લોલ. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રે લોલ. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રે લોલ. સદગુરુએ શાનમાં સમજાવ્યું રે લોલ. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રે લોલ. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રે લોલ. સ્વર્ગ મૃત્યુને પાતાળ મારેલો. સ્વર્ગ મૃત્યુને પાતાળ મારેલો. સુખનો અર્થ સૌ કરે સાધન જોરેલો. સુખનો અર્થ કરે સાધન જોરેલો. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. સ્વાર્થ ભરેલ આ સંસાર મારેલો. સ્વાર્થ ભરેલ આ સંસાર મારેલો. જ્યાં જુઓ ત્યાં દુઃખની થાય વાત જોરેલો. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. શરણું સ્વીકારો સાચા સંતનું રેલો. શરણું સ્વીકારો સાચા સંતનું રેલો. થાય સદા અંતરે આનંદ જોરેલો. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. પ્રગટ સ્વરૂપે ગુરુ ભેટિયા રેલો. પ્રગટ સ્વરૂપે ગુરુ ભેટિયા રેલો. સુખિયો સદા થયો તારો દાસ જોરેલો. સુખિયો સદા થયો તારો દાસ જોરેલો. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. સદગુરુએ શાનમાં સમજાવ્યું રેલો. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય જય. આજ કે આનંદ કી જય જય જય. I think you want to come, right? Sorry, Pinkia will give us the program for the weekend and the announcements. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચરે. જેના રોમ સુછિદ્ર માણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ. એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે. જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલ ન કરે સ્વભાવ્ય અક્ષર
अक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधुरीव विभुने हयू तो वंदन करे धार्या सर्वोपरि श्रीजीव रमहि दासत्वाक्षर ब्रह्मसं साधु सर्वदेशीय धैर्य विचल दृष्टि मही छे सबंध साधु संगे हो मैत्री अनुपम भक्तो तणा सुहृदम साक्षात काका स्वरूप दिव्य मूर्ति दिनकर भाईने नमन सजानंद स्वामी महाराजनी जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय गुरु हरि काकाजी महाराज गुरु हरि पप्पाजी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय 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 प्रकट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराजनी जय 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 प्रकट ब्रह्म स्वरूप साहेब दादानी जय 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 प्रगट गुरु हरि दिनकर अंकल महाराजनी जय 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 परम पूज्य भरत भाई वशी भाईनी जय 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 सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय 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 Jai Narayan everyone and welcome to our Friday Sabha. So today's prasad was sponsored by Jigi Shabe and Paresh Bhai, celebrating Neil's birthday. It was on June 28th. So thank you Jigi Shaben and Paresh Bhai. As for this week's birthday, 2nd of July, which is tomorrow, is our Sankalp Bhai's birthday. So happy birthday to Sankalp Bhai. And second is also our Diwali Bas Smruti Din. So it's an auspicious day. Third is our Sapan Bhai and Rashna Ben's anniversary. So happy anniversary to them. The 6th of July is our Bhanu Ben's birthday. So happy birthday to Bhanu Ben. And 7th of July, again, is a very auspicious day. 7th of July is the day when Tinker Uncle met His Divinity Kakaji Maharaj for the first time in 1973. So it's a very auspicious day. And 7th of July is also our Vashibai birthday. So happy birthday to Vashibai. And 7th is also our Melanie Ben and Krish Bai's anniversary. So happy anniversary to them. So as for this week's program, we will have Kids Sabha tomorrow morning, Saturday, at 11 a.m. So please join for Kids Sabha. I think it's 11:30, right? Yeah. Sunday, we will have Mahapuja and Swamini Vato here at 11 a.m. And this week's Mahapuja is sponsored by Walking in Mandir. So please join for Mahapuja on Sunday here at Marion. And Monday, there is a Mahapuja at 11 a.m. at our Sevyam Uncle and Padma Auntie's house in Milwaukee. So everybody is welcome to join. And please let Pankaj Uncle and Anjuman know if you are planning to join on Monday for Mahapuja at 11 a.m. And whoever would like to stay over on Sunday night, let CM Uncle know. You are welcome to come on Sunday as well. And as for today's program, we will continue celebrating Pankaj Uncle's 75th birthday. So we have few speakers, and Vijay Bhai will announce their names. And after that, we will take Dinkar Uncle, Bharat Bhai, and Vashi Bhai's blessings. Thank you, Jai Narayan. Okay, there is an addition in our birthday list. 2nd July is also our Praveen Uncle's birthday. So happy birthday to Praveen Uncle. And 4th is Saroj Auntie's birthday. So happy birthday. Thank you. Sajan Sai Maharaj ne jai. Looks like a little bit of a false start in the beginning. With all the birthdays in July, I think July is in
tough competition with June, because we have so many June birthdays and June events, and July I was just impressed how many people's birthdays and anniversaries are coming up. Anyways, today's Sabha, we're trying this format of creating a theme and a topic for each Sabha. So for today's Sabha, our theme and topic is role of a Bhagwati in our life. And it's very apt, and we chose that keeping in mind and continuing our celebrations of Pankaj Uncle's 75th birthday. For so many of us, he has been that Bhagwati, he has been that guiding hand, he has been that backbone, he has been that support for us. So we have speakers today that will come up and talk about the topic and the theme, and also shine prasangs from Pankaj Uncle's life in terms of how he has helped them be where they are in Satsang. Pankaj always talks about Swamini Vato, chapter 1, Vat number 1, which kind of really captures that essence or the significance of Bhagwati in our life. And very, very poetically, I think, in this one of the bhajans that Delhi wrote, from Delhi Mandir, I think is Kakaji ke sang ole ole nu ine pratishe Bhagwati ke sang preeti kar le. That's the line I remember from there. And as we go through today's program, I think a reflection for us is, we have had Bhagwatis, we have Bhagwatis in our life. What sort of preeti do we have with them? And feel that grace, feel that gratitude, and feel that mahima, not just for our Guru and Bhagwan, but for the Bhagwati as well, as they played that pivotal role in our life. So without taking too much time, I'll call upon the first person to talk today is Bhavna Auntie. So I was just joking with Bhavna Auntie that Pankaj Uncle has done this morning sabha for 30 years. And Bhavna Auntie is also has been for last, I would say 5 to 6 years, I think more than that. She has been starting the morning sabhas with 10 years, yeah. I think the whole COVID has compressed my timeline. Because I was talking to someone and I was see a doctor and I said, I saw you 2 years back. I was like, no, you came 7 years back. But yeah, so for 10 years, Bhavna Auntie has also been starting the morning sabha with Pankaj Uncle, and she will continue the legacy for us for Pankaj Uncle. So Bhavna Auntie, please come up and share your thoughts and reflections on the topic and on Pankaj Uncle's life. Thank you, Bhavna Auntie. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. I would start with Vijay Bhai called me. I believe he called me on Tuesday. કે પંકજ અંકલનું શુક્રવારે તમે વાત કરશો? મેં કીધું કે હા, ચોક્કસ કરીશ. એ ભગવતી છે, એ ગાઈડલાઈન છે, એ શીખવે છે. For me, he has shown the road. અને એ બધું વિચાર કરતી હતી. I was actually thinking about this કે મારે સભામાં શું વાત કરવી. એટલે Thursday night, around 10:30 at night, my brain starts thinking કે ભાઈ મારે સભામાં શું બોલવું. And all of a sudden it hit me કે આટલા બધા જણાનું આપણે સાંભળ્યું, એમાં શું સાંભળ્યું કે no matter what happened in Pankaj Uncle's life, he didn't filter. He did not falter. He did not have any questions. There was just simple faith that he believed in Dinkar Uncle કે જે પણ દિનકર અંકલમાંથી આવે છે એ
that's final. To the point ke I believe it was a Sunday Ma Puja, and I don't actually remember, was it February this year or March? મને બહુ યાદ નથી, પણ I believe સભામાં એવી વાત થઈ કે positive talk. He picked it up right away, and even before we left Ma Puja, કે આપણે આ somehow વણી લેવું છે. મેં કીધું કે why not? Morning Sabha. And he implemented right next day. It was Monday, but he was ready. આ બધું Thursday night ચાલે છે, after 10:30 at night, when you are actually supposed to go to sleep, and you know, night prayer કરી, ધૂન કરીને પછી તમે સુવાની તૈયારી કરી. And all of a sudden I thought કે દાદા ખાચરે પણ સેમ કર્યું હતું. He, without any questions, without any falter, એક જ બિલીફ રાખી કે મહારાજ છે બસ. To the point કે મહારાજે એમને કીધું કે તમારી બહેનોના નામ કરી દો આ બધું. એટલે he simply signed. He did not question. આપણે એ દાદા ખાચરના દરબારમાં મહારાજની આગળ બેઠા છીએ. મને એટલી બધી ખુશી થઈ ગઈ, રાતે 11 વાગે જેવું ઊંઘ જ ના આવે. I was so happy inside just by that thought. તો જેનો ખાલી વિચાર કરીએ કે મારે એમની વિશે બોલવાનું છે ને આટલી બધી ખુશી થઈ જાય કે રાતે 12:30 વાગ્યા સુધી I was just thinking about it, and I was just ઓહો કોણ મિલા હે અને એટલી બધી એ થાય કે ઊંઘ જ ના આવે. I was so happy at night. And I'm thankful for all of you to consider me as a part. I'm part of Satsang. I'm ઓહો થઈ ગયું, ઓહો. પંકજ અંકલે બીજી એક પણ વાત કરી હતી. It was very new when I started the satsang કે ધીરે ધીરે તમે ગણપતિમાંથી ક્યારે સ્વામિનારાયણ બોલતા થઈ જશો, તમને પોતાને ખ્યાલ નહીં આવે. And that happened. આજે તમે મને બોલો, મારથી સ્તોત્ર ના બોલાય ગણપતિનો. That was the guideline. He taught, he showed directions, he read with us, he explained. અને મહિમા તો એટલો બધો બોલે કે સામેવાળાને પણ આમ એવું થઈ જાય કે ઓહો. દિનકર અંકલ મળ્યા આપણાને આવો સત્સંગ મળ્યો. જ્યારે પંકજ અંકલ ડી રોડ ઉપર રહેતા ત્યારે સેટરડે અમુક વખતે અમે જઈએ, પ્રકાશને હું ઘરે જતા અને વાત કરે. પંકજ અંકલનો મહિમાનો ધોધ ચાલુ થાય પછી પ્રકાશ રિયલાઇઝડ કે બાપાએ મને ધબ્બો મારેલો જૂના ઘરમાં. થેન્ક્સ ટુ પંકજ અંકલ, હી રિમેમ્બર્ડ. અને થેન્ક્સ ટુ લકુભાઈ કે અમે સત્સંગમાં જોડાયા. એટલે મેં તો કશું જ નથી કર્યું, તે છતાંય સત્સંગ મળ્યો. Yes, I did. પણ આવો ડેડી જે રસ્તો બતાવે એવો ડેડી ના મળે ને સાચો રસ્તો બતાવે. આપણી જોડે ધૂન કરવા લાગે, આપણી પ્રાર્થના કરે, એવું કોણ મળે? He and Harsha auntie both have given me so much love કે પેરેન્ટ્સનું જે એવું લાગવું જોઈએ કે મારું અહીંયા કોઈ હોય તો મારું છે આ સત્સંગ ફેમિલી. I got my satsang family here. I don't miss anybody.
And thanks to Pankaj uncle and her shanty that they gave me the house. દિનકર અંકલ, તમારા ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના છે. અમને તો કદાચ માંગતાય નહીં આપણે. અને પંકજ અંકલમાં એટલા બધા ગુણો છે કે કયું માંગવું ને કયું રહેવા દઉં. એટલે તમારા ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે મારી માટે જે સારું હોય તે તમે મને આપજો. I wanted to talk about Jayuben as well. A ભૂલકું સ્વરૂપ. આપણી જોડે હસે, આપણી જોડે વાતો કરે અને એટલો પ્રેમ બતાવે ને એમના મોઢા ઉપરથી હાસ્ય તો બિલકુલ જ ઓછું ન થાય. આમ સ્માઇલિંગ તો કાયમ જ સ્માઇલિંગ ફેસ જ હોય એમનો, ગમે તે ચાલતું હોય અંદર. એટલે હેપી બર્થડે ટુ જયુબેન, અશ્વિન કાકા. હેપી બર્થડે ટુ પંકજ અંકલ, વશી કાકા, એવરીબડી. ને મારી એટલી જ પ્રાર્થના છે સ્વામી દિનકર અંકલ તમારા ચરણોમાં કે મારી માટે જે ગુણ સારો હોય એ આપજો મને. કારણ કે આ બધા નામ તો હું ફટાફટ બોલી ગઈ. એમના ગુણો પણ બહુ મોટા છે ને એ પણ બહુ મોટા છે, પણ મને ખબર નથી કે મારી આવડત કેટલી છે. એટલે તમે દયા કરજો સ્વામી. સજાન સ્વામી મહારાજની છે. Next, we'll take Dinkar Uncle's blessings. But before we do that, we'll do a 3-minute power dhun so that we're all focused and energized to receive his blessings. So request Parth Bhai to play, or Vijay Bhai to play the dhun.
સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જેની અમૃત વાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રાહ્મ્ય સ્થિતિ અહોલી ન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે. કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. તમો પૂજ્ય બાપાની હાજરી માનીને વર્તો છો. તેઓ અખંડ હાજર જ છે, ગયા જ નથી. હમણાં પણ આપણે વાતો કરીએ છીએ તો તેઓ સાંભળે છે. તમને દેખાતું નથી, અમને દેખાય છે. પરમ પૂજ્ય કાકાજી. હે મહારાજ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, રાધાકૃષ્ણ દેવ, ભગતજી મહારાજ, જાગા સ્વામી, કૃષ્ણજી અદા, વૈજનાથભાઈ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, નિર્ગુણ સ્વામી, કાકાજી, પપ્પાજી, હરિપ્રસાદ સ્વામી, પ્રમુખ સ્વામી, મહંત સ્વામી, જસભાઈ સાહેબજી, અક્ષર વિહારી સ્વામી, મહેન્દ્ર બાપુ, રાજુભાઈ, રમેશભાઈ, વસીભાઈ, ભરતભાઈ, અરુણભાઈ, અશ્વિનભાઈ, હરકચંદભાઈ, કાંતિભાઈ, શાંતિભાઈ, સુરેશભાઈ, યોગીનીબેન, માધુરીબેન, પ્રતિમાબેન, શારદાબેન, જયુબેન, લીલુબેન, માલતીબેન, ભારતીબેન, બાબેન, સર્વે ગુણાતી સ્વરૂપોની જય જય જય. સરસ. પંકજભાઈની બર્થડે જૂન મહિનાની આપણે એક અઠવાડિયાથી બી વધારે સરસ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ ને ખૂટે એવી બી નથી. પણ એ પહેલાં અમારા પિંકીબેને ઇંગ્લિશમાં સોમવારે 11 વાગે અમારા પદ્માબેન અને સીએમ પટેલને ત્યાં મહાપૂજા રાખી છે એની વાત કરી. તો એ બે અહીં આવ્યા છે, તો આપણે થોડોક હાથ ઊંચો કરજો, કેટલા જણ આવી શકે એવા છો. લગભગ 10 જેટલા લાગે છે સીએમ. અને જે કોઈ બીજા ઓનલાઈન સાંભળતા હોય તો બે વસ્તુ, એક તો આપણે 11 વાગે મહાપૂજા ચાલુ કરવાના જ છે અને અહીંથી સીએમનું ઘર લગભગ 2.5 કલાક થાય ને શિકાગોથી. હે 2.5 કલાક લાગે. એટલે સોમવારે આપણી સવારની સભા બી હોય છે. આપણી સભા લગભગ 9:30 સુધીમાં પૂરી થાય. તો તરત જ નીકળી જાવ તો 11 વાગ્યામાં પહોંચાય. પણ સીએમ પટેલનું હાર્ટ બી મોટું છે અને એમની મોટેલમાં રૂમો બી ઘણી છે, મોટેલ 6. તો એમણે કહ્યું છે કે જે કોઈને રવિવારે આગલા રાત્રે બી સાંજે આવી જવું હોય તો બી ત્યાં વ્યવસ્થા કરશે, ત્યાંથી તમને નજીક પડે એટલા માટે. તો એવા રવિવારે આવવાવાળા જેને મોટેલની વ્યવસ્થા કરવાની હોય એ બી હાથ ઊંચો કરો તો ખબર પડે. ભાઈ રાઈડ મળે તો આવે. અમારા દાસ કાકાને રાઈડ આપવાવાળામાં કોઈનો હાથ ઊંચો ના થાય તો પછી હું બહુ ઊંચો કરું. ભાઈ અમે તો તૈયાર જ છીએ.
ના, તમારે અહીં સુધી ના આવવાનું હોય ને. રવિવાર જવું છે કે સોમવાર જવું છે દાસભાઈ? જો હા, આવી ગયો રાઈડ. સોમવારે શિલ્પાબેનને રજા છે? ઓકે, તો સરસ 11 વાગે પહોંચી જવાય એવી રીતના. ત્રીજી વસ્તુ, સીએમ પટેલનું નવા ઘરનું એડ્રેસ જેની પાસે ના હોય તો સીએમ પટેલને વાત કરજો, કાં તો મને મોકલજો, મારી પાસે બી છે એડ્રેસ. પહેલાં હું બી ચેક કરી લઉં કે મારું એડ્રેસ બરાબર છે કે નહીં. તમારું સોકવિલ કે મકવિન? ઓકે, તો 10914 સટન રીચ ડ્રાઈવ, મકવન, વિસ્કોન્સિન. તો પેલું મોટેલનું 6નું એડ્રેસ છે પેલું, નહીં સોકવિલ? ઓકે ઓકે, હાજી. તો જેને બી કંઈ જરૂર હોય તો એ પ્રમાણે બધા લાભ લેજો. It's not correcting. Home. Done. Oops. Work. Done. ઓકે, સરસ. આજે જુલાઈની 1લી તારીખ થઈ ગઈ, 1st of July. અને આજે બહુ મોટો દિવસ. તિથિ પ્રમાણે અષાઢ મહિનાની બીજ છે આજે, 2nd day of અષાઢ. અને અષાઢ મહિનાની બીજ એટલે જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રાનો બહુ મોટો ઉત્સવ. બિગ ફેસ્ટિવલ ઓફ રથયાત્રા ઇન જગન્નાથપુરી. There are 4 dham in our India, very famous 4 places. One of them is Jagannath Puri. So it is located on the east side. And Swaminarayan Bhagavan, when he was young, he was welcomed by the king of Jagannath Puri, and he was the main honor on that Rath Yatra, and he sat on the Rath Yatra as God. And million people were there, and several hundreds people were dragging the Rath with the rope and throwing Abil Gulal and have musical instruments and other thing, you know. Can you imagine 15-year-old boy respected by so much? But that was Swaminarayan Bhagavan. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જગન્નાથપુરીના રાજાએ બહુ જ મોટો સમયો કરીને રથયાત્રાની અંદર એમને બેસાડીને લાખો માણસો ત્યાં આવેલા, 10 લાખ માણસ. અને એનો દોરડો બધા હરિભક્તો ખેંચીને રથયાત્રા જગન્નાથપુરીની અંદર બલરામ, કૃષ્ણ ભગવાન અને સુભદ્રા, આ 3ની મૂર્તિઓ છે. એનો બહુ લાંબો ઇતિહાસ છે, અત્યારે તો કહેવા જઈશું ટાઈમ જશે, એટલે ગૂગલ સર્ચ કરશો તો બી મળશે. પણ ત્યાં આગળ આજથી 200 વર્ષ પહેલાં આવો મોટો પ્રસંગ ત્યાં ઉજવેલો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ત્યાં આગળ 6 મહિના ખાવાનું અને પાણી એ વગર ત્યાં રહેલા. 6 મહિના સુધી no food, no water for 6 months. સ્વામિનારાયણ ભગવાન જગન્નાથપુરીની મંદિરની અંદર બેસીને, થાંભલા પાસે બેસીને જગન્નાથજીના દર્શન કરતા, પૂજારીનો ભાવ જોતા. અને એટલું જ નહીં, પણ વર્ષો પછી જ્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન વેસ્ટ કોસ્ટ આવ્યા, ગઢડા, જુનાગઢ,
ત્યાં આગળ ભાઈ 69 કાળ, વિક્રમ સંવત 1869, તે વખતે ભગવાને દુકાળની અંદર સમાધિમાં ધ્યાનમાં જગન્નાથપુરીના પૂજારીનો હાવભાવ જોતા હતા. એનું કપટ કેટલું હતું, એનો ભક્તિભાવ કેટલો હતો, બધું જોતા હતા. એનું બી વચનામૃત છે, એ બી વાંચજો, મૂર્તિની પૂજાનું. તો that day is today. Same day, our Sahib Dada's heart, lung, right hand, whatever you call, Ashvindada, આજે એમનો બી બર્થડે છે. And he was very dear to Kakaji. Kakaji used to call him Sadhu Ram. અને કાકાજી એક દિવસ વિદ્યાનગર બેઠેલા તો સવારે 9 વાગે કાકાજી ખાટલા ઉપર બેઠેલા, અશ્વિનભાઈ નીચે બેઠેલા. કાકાજીએ કથા વાર્તા શરૂ કરી. તો સાહેબજીને બધાને કોલેજમાં જવાનું હતું, તે કોલેજમાં ગયા. તો 1 વાગે જ્યારે જમવા માટે આવ્યા સાહેબ, ત્યારે એ જ પોઝિશનમાં કાકાજી બેઠેલા, નીચે અશ્વિનભાઈ બેઠેલા. તો કાકાજીએ પૂછ્યું કે જમ્યા કે, સાહેબ દાદાએ પૂછ્યું કે જમ્યા કે નહીં? તો અશ્વિન દાદા કહે છે કથા વાર્તા જ ચાલુ છે 4 કલાકથી. વચનામૃત, સ્વામીની વાતો. There was lot of discussion Kakaji was giving, to Ashvindada. 1965 હરિપ્રસાદ સ્વામીજીને દીક્ષા આપી. એટલે એમના જે બધા ડિપાર્ટમેન્ટ હતા, અમુક બહેનોને કોન્ટેક્ટ કરવાના હોય, કાગળ લખવાના હોય, હરિભક્તોને, એ બધાનો ભાર અશ્વિન દાદાને યોગી બાપાએ સોંપ્યો. અને યોગી બાપા બોમ્બે હતા, તો અશ્વિન દાદાને ત્યાં બોલાવી લીધા. આ બાજુ અશ્વિન દાદાની કોલેજ ચાલે છે, કોલેજ છોડીને પકી ગયા ત્યાં અને સેવામાં લાગી ગયા. તો એ સમાચાર એમના ઘરે મળ્યા, સોખડા, અશ્વિન દાદાને ઘરે, કે એમનો દીકરો સાધુ થવા નીકળી ગયો છે. એમને સાધુ નહોતા કર્યા, ડ્રેસમાં જ હતા, રેગ્યુલર ડ્રેસમાં. અત્યારે તો આ બ્લુ ડ્રેસ છે તો પછી થયો. પણ એમના મોટા ભાઈ એમને લેવા આવ્યા. યોગી બાપા પાસે આવીને કહે છે કે મારા ભાઈને મારે ઘરે લઈ જવો છે. સો યોગી બાપા played a very human role that, who is your brother? What is his name? So he says, Ashwin bhai. Oh, that is our secretary. So Yogi Baba called Ashwin bhai, secretary, and says that Yogi Ji Maharaj said that you go with your brother. He has come to take you. Ashvindada was very flexible. He did not argue with Yogi Baba. He says, okay. But then Yogi Baba gave another symbol, another secret, that on your way go to Tardev, meet Dadu Bhai, and then go to Sokhda. So then they both brothers went to Tardev, because railway station is very walking distance from Tardev. Their train was next day in the morning, so they stayed overnight at Tardev. Ashvindada told Kakaji that he has taken me to home. Kakaji says, you don't want to go, right? He says, no. He says, you go now. In 1 week I will come and bring you back. And we have a long story. We know that Kakaji went there and explained, and his mother allowed him to become sadhu. So there is Kakaji again. So there is the birthday of Ashvindada. Ashvindada is coming to London to celebrate his birthday by date. Today is by Tithi, but by date, will be celebrated in London also. Manoj Bhai Soni is also coming in London, and there is a bigger festival. Sahib Dada is left today for London. So Sahib Dada will be there for up to end of August maybe. So at least couple of months there, So today is that another occasion. We wanted to share our benefits and association with Bhagavadi. ભગવદીનો પ્રસંગ એ કેટલો અગત્યનો છે એની વાત આજે પિન્ટુભાઈ કહેતા હતા કે એ ટોપિક છે. તો સ્વામીની વાત પહેલા પ્રકરણની પહેલી, એની અંદર છેલ્લે બોટમ લાઇનમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ શું વાત કરી કે આ ઉપર બધી વાત કરી ભગવાનનો મહિમા, સાધુનો મહિમા, એ બધો કેમ કરીને આવે?
તો એનું કારણ ભગવદીનો પ્રસંગ છે. ભગવદીનો પ્રસંગ હોય તો આ બધો મહિમા સમજાય. ભગવદી કોને કહેવાય? કે જેની સાથે આપણે ખુલ્લા થઈ શકીએ, જેની સાથે આપણે ખરેખર હૃદય ખોલીને વાત કરી શકીએ, એને ભગવદી કહેવાય. હું બી વિચાર કરતો હતો કે મારે ભગવદીમાં કોના લિસ્ટમાં કોનું નામ મૂકવું, વોટ શુડ આઈ મે બી ઇન્ક્લુડ ઇન ભગવદી. તો જે નામ આવતા ગયા તો મને લાગ્યું એ તો એને તું મારા ગુરુ ગણું છું ભાઈ. આઈ કન્સિડર ધેમ એઝ માય ગુરુ, માય ગાઈડ. એટલે મારું ભગવદીનું લિસ્ટ દેખાતું નથી. whoever I meet, whoever I learn from, within my heart I consider Guru. But whoever we open up with, whoever we have total communication, frank communication, is our Bhagavadi. And Gunatitanand Swami is saying that association of such Bhagavadi can bring us to the understanding of the greatness of Gunatitanand Swami, Gunatit Swarupo, and Swaminarayan Bhagavan. Our whole philosophy is based on Akshar Purushottam. Akshar means Gunatitanand Swami, and Purushottam means Swaminarayan Bhagavan. And how can we have the highest faith? I was thinking about Pankaj Bhai that for last 10 days maybe we celebrated in very big way, his birthday. Everybody talked about a lot of his good qualities and virtues. So I was thinking, that Pankaj Bhai ni મોટી ક્વોલિટી કઈ છે? તો એમણે અક્ષર ને પુરુષોત્તમનો મહિમા બરોબર સમજ્યા છે અને ડાયજેસ્ટ કર્યો છે, પચાવ્યો છે. દેટ ઇઝ વેરી હાઈ અટેઇનમેન્ટ. આજે કોઈ એમ કહે કે તમે અક્ષર પુરુષોત્તમને છોડો અને તમને 25માં તીર્થંકર બનાવીએ, કેટલા? સુધારો કંઈ વાંધો નહીં, 24માં બનાવતા લેશે એ તો. 25માં તીર્થંકર બનાવીએ તો બી એ ડિક્લાઇન કરે. એટલી એમની સમજણ પાકી થયેલી છે. એટલે આ વસ્તુ બહુ મોટી. ધીસ ઇઝ અ બિગ થિંગ, ટુ હેવ સચ એ ફર્મ કન્વિક્શન ઓફ ગ્રેટનેસ ઓફ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એન્ડ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. સો we want to have this Bhagavadi, and our Bharat Bhai has given Chaturmas Niyam. It will come from tomorrow, I think, that every day we want to write good quality of Bhagavadi. Write it down, good quality of Bhagavadi, and create a nice list, and you will learn a lot from that. Not only that, but getting these qualities, learning these qualities from Bhagavadi, they will become ours. We will gain lot of good qualities within ourselves. તો આપણે બી ભરતભાઈની આજ્ઞા છે તો એવા સરસ આપણે ગમતા ભગવદીના 1-2 લાઈનો દરરોજ લખવી. તમારે હવે તો લખવાની જરૂર બી નથી, ખાલી ટાઈપ જ કરવાનું. હવે તો બટન જ દબાવવાના. અને એ ના આવડતું હોય તો બોલવાનું કે અલેક્સા, એવું આવે છે ને, એન્ડ ધેન લેટ અલેક્સા રાઇડ ઇટ. બટ વોટ એવર વે, પણ જેટલા આપણે ભગવદીના ગુણગાન ગાઈશું એટલા આપણે ફાસ્ટ, આપણી પ્રગતિ ફાસ્ટ થશે. સાધનાઓ તો બધી ઘણી બતાવી છે શાસ્ત્રોમાં અત્યાર સુધીની. એ સાધનાઓની અંદર અભિમાન બી ખૂબ વધેલું છે, એ લોકોના વિકારો બી ખૂબ વધેલા છે, પણ એ સાધનાનો કોઈ ફાયદો નહીં. પણ આ એક એવી સાધના છે કે શોર્ટ ટાઈમમાં સ્પીડી પ્રોગ્રેસ થઈ જાય. એવી સરસ સ્વામીની વાતો છે. ઘણી વખત વિચાર કરું કે સ્વામીએ આ વાતો બધી ક્યાંથી બધી કલેક્ટ કરી હશે, નહીં? મેં તો કે અમારી અક્ષરધામની વાતો છે ભાઈ. ધીસ ઇઝ ફ્રોમ અક્ષરધામ, વી હેવ બ્રોટ ઇટ. પણ વેરી યુનિક ટોક્સ,
આઈ લવ લિસનિંગ ટુ ડિસ્કોર્સ. સ્વામીની વાતો, ભરતભાઈનું રેકોર્ડિંગ બધું છે 14 પ્રકરણનું. આઈ કીપ જસ્ટ લિસનિંગ અને there is lot of inspiration out of that. તો એવી સરસ ભગવદીની ગોદ આપણને મળી છે અને આપણે એવા સુખિયા થયા છીએ. તો આનંદ કરો ભાઈ, આનંદ કરો. સો ગ્રાન્ડમાં તમારા ભગવદી કોણ? બહુ સરસ. સરસ સરસ. જો અમારા બા કેટલા મોટા, ભગવાન છે એના ભગવદી. બા કેટલા મોટા. સારું સારું, સરસ બા. આપણે નકામાં જોઈતા નથી, આપણે કામના છે પકડી રાખવાના. તો આજે મારા પંકજભાઈના પ્રાગટ્ય દિને પંકજભાઈ માટે છેક દિવાન સ્ટ્રીટથી લઈને આખું સર્કલ પૂરું કરીએ તો અત્યારે વેસ્ટર્ન સ્ટ્રીટ ઉપર આવી ગયા ને. એડ્રેસ વેસ્ટર્નનું કહેવાય નહીં. અને એ બી હું વિચાર કરતો હતો કે જો આપણે સાધક નિવાસ લીધું તો પંકજભાઈને હર્ષાબેને તરત જ આ બીડું ઝડપી લીધું કે એની નજીકમાં જ પેલા એક ડોસીમાની સેલમાં હતી પ્રોપર્ટી, તો લઈ લીધી. સાથી એ કોઈ બી હરિભક્ત આવ્યા હોય, ફેમિલીવાળા આવ્યા હોય તો એને ત્યાં રહેવાનું કરવાનું બધું સરસ રીતે ગોઠવાઈ જાય. એટલે અમારા પંકજભાઈને 75th એન્ડ ગોઈંગ. સરસ. ભગવાન સુખિયા રાખે, તબિયત સારી રહે, મેન્ટલી, ફિઝિકલી, સ્પિરિચ્યુઅલી, એમ એવરી રીતે. એવી પ્રાર્થનાઓ છે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આજ કે આનંદ કી જય જય જય. સદગુરુદેવ કી જય જય જય. ગુરુહરિ કાકાજી મહારાજ, ગુરુહરિ પપ્પાજી મહારાજ, બંધુ બેલડી શતાબ્દી મહોત્સવની જય જય જય. ગુરુહરિ કાકાજી મહારાજ, કાંતિ કાકા મૈત્રી સુમિરન મહોત્સવની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજ, આત્મીય ગુણાતીત સમાજની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ સાહેબ દાદા, અક્ષર વિહારી સ્વામી, નિર્મળ સ્વામી, વિજ્ઞાન સ્વામી, વશીભાઈ, ભરતભાઈ બાપુ, કિશોરભાઈ માસ્ટર્સ, મહંત સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ મુકુંદજીવન સ્વામી, ગુરુજી મહારાજ, સાધુ પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય જય. જય સ્વામિનારાયણ. Thank you, Dinkar Uncle. When Dinkar Uncle was talking about his Bhagavadi, prasang came to my mind from Gurudanand Swami's time. I think ભગવાને કોઈ પ્રકરણ ચલાવેલું અને સાધુમાં અંદર અંદર એકબીજાના જામીન થવાનું કંઈ વાત થયેલી અને બધા પેર થઈ ગયેલી, પણ ગુરુદાનંદ સ્વામી સાથે કોઈ જામીન માટે કોઈ રહ્યું નહોતું. ત્યારે ભગવાને એમ કીધું કે એના જામીન તો અમે છીએ. I was thinking about Dinkar Uncle ને ભગવતીનો છે, Dinkar Uncle ના જામીન ભગવાન છે. So thank you, Dinkar Uncle, for your blessings. Moving ahead with our program, we'll request CM Uncle to come here and share his thoughts and his remarks of Pankaj Uncle. CM Uncle.
સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ગુરુ હરિ સંત ભગવાન સાહેબજી મહારાજની જય જય. ગુરુ હરિ દિનકર દાદાની જય જય જય. અશ્વિનદાદાના પ્રાગટ્ય પર્વની જય જય જય. પંકજભાઈના પ્રાગટ્યની જય જય જય. This is a surprise to me because I was not prepared anyway. But I was thinking I should say something today. Anyway, I'm thankful to Pintu Bhai for the opportunity. અને પંકજભાઈના વિશે વાત કરવી એટલે પંકજભાઈને ફર્સ્ટ જ્યારે દિનકરભાઈના દર્શન થયા હતા ત્યારે જ અમારા પંકજભાઈના બી દર્શન થયા હતા. It was in 1989. I think that's when they came together at Silver Bell. કે પપ્પાજી અને સાહેબદાદા were at my house at the small motel and we had a sabha there. અને પંકજભાઈ જોડેની સ્મૃતિઓ તો ઇન્યુમરસ અને આનંદ કરો ભાઈ આનંદ કરો જેવું બધું. We had a lot of Sibirs in Wisconsin where એ સાથે જ હોય કાયમ અને આનંદ કરાવે. અને I still vividly remember the Sibir that we had, and then we went to picnic at Pike Lake. And somehow that kind of keeps rolling in my head is how everybody was enjoying that picnic. There was, and Pankaj Bhai, everybody is kind of corn seki and khai and tarbuch and everybody is playing games, and there was a really fun time. પછી એમની સાથે ટ્રાવેલિંગ ટ્રીપ્સ સ્પેસિફિકલી યુરોપમાં પેરિસ કાકાજીની જયંતિ વખતે ગયા હતા. પછી we went to Alaska cruise. Was those memories are still vivid live. અને શું છે કે અત્યારે ગૂગલમાં અમારે એપલ ફોનમાં પેલું મેમરી છે તો થોડા દિવસનું it gives you a memory કે ભાઈ playback કરે picture. So I get a lot of pictures as a playback from those events. And the most important thing about Bhagavati, as Dinkar uncle just mentioned, આપણે ઘનશ્યામભાઈ અને ઇન્દિરાબેનની મોટલ પર I believe it was in St. Louis. આપણે શિબિર કરી હતી. We all went there. I think 3 દિવસની શિબિર હતી. અને દિનકર દાદાએ કીધું હતું કે 2 ભગવતી અને 2 સારા સાધુનું અને તમે લોકો લખીને આપો નામ કે કોને કોને ભગવતી રાખવા. તો I had written down 3 names as my Bhagavati. One was Pankaj uncle, other one was Das Kaka, and the third was Vasant Bhai. So, I'm fortunate that I have this Bhagavati. અને બીજી વાત દિનકર દાદાએ એમ કીધી કે ભગવતી કોણ કે તમે જેની સાથે ઓપન થઈ શકો. અને I really respect કે I'm able to do that with all of the 3 Bhagavatis. અને હું એક પ્રસંગ કહીશ કે જ્યારે I had opened up with Pankaj uncle. And this is a few years back, Allentown મંદિરે અમારે એવું હોય છે કે શિબિર હોય છે અને પછી ત્યારે જ ગુરુ પૂર્ણિમા બી હોય અને પછી પાતોત્સવ હોય. That's how the event goes. અને યુઝ્યુઅલી ઘણીવાર શું થાય કે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે માણસો એટલે હરિભક્તો વધારે હોય એટલે they split in 2 days કે થોડા આગળ દિવસે અને થોડા બીજા દિવસે આવે. તો ગુરુ પૂજન પહેલા દિવસે થઈ ગયું અને મેં સાહેબ દાદા અને અશ્વિન દાદાનું ગુરુ પૂજન થઈ ગયું મારું. And Dinkar Dada came the second day. And they announced that we are going to have the Guru Pujan again today. And I was kind of thinking કે શું કરું કે દિનકર અંકલનું ગુરુ પૂજન તો મારે કરવું પડે એમ. એટલે મને
શંકા થાય કે સાહેબ દાદાને થશે કે આ ગુરુપૂજન તો કાલે કરી ગયો, પાછો કેવો આવ્યો આજે એમ. એટલે મેં પછી પંકજભાઈને પૂછ્યું કે શું કરવું હવે આમાં, અમારે આમ થોડું આઈ કેન નોટ મેક અ ડિસિઝન વોટ ટુ ડુ. તો પંકજભાઈ કહે કે કંઈ નહીં, એવું કંઈ નહીં, તમે પાછા કરો પૂજન. એટલે મેં પાછું સાહેબ દાદાનું, અશ્વિન દાદાનું અને પછી દિનકર દાદાનું પૂજન કર્યું તે દિવસે. તો સાહેબ દાદા દેટ ડે ગેવ મી ડબલ ધ પ્રસાદ. પેનાનો પ્રસાદ હતો તો મને કે સીએમ તમારા માટે 2 આજે. એટલે યુ નો દેટ શોઝ કે હી વોઝ ઇવન હેપી વિથ વોટ વી ડીડ. એટલે આ પ્રસંગ આઈ હેવ સ્ટીલ વિવિડ મેમરી ઓફ દેટ ડે દેટ વી ડીડ દેટ. સો ભગવતી સાથેનો સંબંધ જેમ આપણે દિનકર દાદાએ કીધું દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન અવર લાઈફ. સો આઈ ડુ પ્રે ટુ દિનકર અંકલ કે હર હંમેશ અમે ભગવતી જોડે ઓપન રહે અને સાધનાના માર્ગે આગળ પ્રગતિ કરીએ એવી તમારા ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. અને પછી અશ્વિન દાદાની 1-2 વાત કરીશ કે અશ્વિન દાદા ઇઝ kind of pillar for Anupam mission, you know, as આપણે દિનકર દાદાએ કીધું એમ કે you know, he is a phenomenal personality. એક પ્રસંગ હું કહીશ કે જે કે હાઉ અશ્વિન દાદા kind of protects the Anupam mission અને સાહેબ દાદાનું કેવી રીતે સાચવે એમ, અને એ કેટલા અંતર્યામી છે એ પ્રસંગ એક કહીશું કે આપણે આઈ થિંક 2 કે 3 વર્ષ પહેલાં આઈ થિંક આપણે સાકરદા મંદિરનો મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા હતી. અને તે દિવસે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠામાં એવું હતું કે મહાપૂજા થવાની હતી ને પછી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનો ઇવેન્ટ હતો. અને ત્યાં આગળ બધા સ્વરૂપોની બી બધી મૂર્તિઓ હતી. અને મહાપૂજા પછી યુ નો મૂર્તિઓનું બી પૂજન થવાનું હતું. અને એવું હતું કે મહાપૂજામાં people who were registered were supposed to go in the Mahapuja. અને I was not registered for the Mahapuja. એટલે હું મિશનમાં હતો અને I was not going to go to the Mahapuja. હું ને અશોકભાઈ 2 જણા હતા અને અમે મિશન પર અમે નાસ્તો કરીને ત્યાં પેલા આંબા નીચે ત્યાં બેઠા હતા. એટલે અશ્વિન દાદા સાકરદા જવા નીકળતા હતા. એટલે અમને બેને ત્યાં બેઠેલા જોયા એટલે અમને બોલાયા કે અહીંયા આવો. તો કેમ તમે અહીંયા બેઠા છો? તો મેં કહું આજે પછી મોડાથી આવીએ છીએ અમે, મહાપૂજા તો ચાલતી હશે ને અમે મહાપૂજાનું પતે ને અમે 2 કલાકમાં આવીએ. તો અશ્વિન દાદા કહે કે ના, તમે ગાડીમાં બેસી જાઓ મારી જોડે. એટલે અમને ગાડીમાં બેસાડી દીધા અને વી વેન્ટ ટુ સાકરદા મંદિર. The Mahapuja was not at the mandir, but it was like a big auditorium. એટલે બધું ટેન્ટનું બધું માર્કીમાં બધું ઇવેન્ટ થતો હતો અને સભા હોલમાં મોટો હતો. અને પછી એ સભાપતિ પેલું મહાપૂજા પતી અને પછી સ્વરૂપો અને મૂર્તિનું પૂજનનું ઇવેન્ટ ચાલુ થયો. મને નહોતું ખબર કે આ બધું છે એમ. આઈ વોઝ નોટ અવેર ઓફ ધ ડિટેલ ઓન ધ પ્રોગ્રામ. મને એટલું ખબર કે મહાપૂજા છે. અને જ્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન થયા કે who is going to be doing pujan for the સ્વરૂપોસ, તો ત્યાં મારું નામ બોલાવ્યું કે CM પટેલ will come and do pujan for સાહેબ દાદા. Oh my God! I said, હું ના તો સાહેબ દાદાને કેવું થાત કે CMનું નામ બોલાવે, CM બી નથી અહીંયા. It was kind of really, એટલે અશ્વિન દાદા always protects. અને આવા તો ઘણા અનુભવ છે કે he always takes care of ભક્તોસ. યુ નો કોઈ બી દિવસ કોઈ બી નીડમાં હોય તો હી ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. કેમ કે મારે એક બીજો બી પ્રસંગ મેં લાસ્ટ ટાઈમ મેં વાત કરી હતી કે મારે જ્યારે પેલું એન્જિયોગ્રાફીનો ઇવેન્ટ હતો તો અશ્વિન દાદા વોઝ ઓલવેઝ ધેર. સો આઈ રિયલી રિસ્પેક્ટ અશ્વિન દાદા ઇન દેટ વે કે એમનું જે યોગદાન છે અનુપમ મિશન માટે ઇઝ જસ્ટ ફિનોમિનલ. અને ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી દેટ બટ spiritually be very elevated personality. મને એમને આજ્ઞા કરી છે અને એ આજ્ઞા હું પાડવાની કોશિશ કરું છું, પણ આઈ જસ્ટ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ગેટ ટુ દેટ સ્ટેજ.
અને હું એ જ પ્રાર્થના કરું છું. મારા અશ્વિન દાદાએ મને આજ્ઞા જોડે મૂર્તિ આપી છે કે હું કોઈ બી દિવસે પ્રાર્થના કરું એટલે એ મને યાદ આવે કે તમે આ સંસારમાંથી હવે નીકળો. આટલું એક જ સેન્ટેન્સ મને કીધું છે, પણ મારાથી થતું નથી. તો આજે દિનકર દાદાના ચરણોમાં અને સાહેબ દાદાના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કે જે એમની આજ્ઞા છે દેટ આઈ કેન રિયલાઇઝ કે મને આઈ કેન મેક ઇટ કમ ટ્રુ. એ જ એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Thank you, CM Uncle. Next, we'll request Vandan Bhai to come and share his remarks and his thoughts on Pankaj Uncle's birthday. Vandan Bhai. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જે પ્રત્યક્ષ ધામ ધામે મુક્તોની જે સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જે પંકજ અંકલને યાદ કરે એટલે આઈ થિંક પિન્ટુભાઈએ વાત કરી હતી એટલે મહાપૂજામાં દિનકર અંકલના જે આશીર્વાદ કે પંકજ અંકલ અને હર્ષા આંટીને સેવા અને જે જોઈને અમારું દિલ નાચવાનું મન થઈ. That itself says whatever we can say about Pankaj Uncle. પંકજ અંકલ ની જોડે આમ ઇન્ડિયામાં આઈ થિંક એક બે વાર બહુ મળ્યા નહોતા. I didn't have much interaction with Pankaj Uncle. I had seen him. I remember I had taken photographs during Yogi Shatabdi and જ્યારે બધા અમેરિકાના બધા હરિભક્તો આવ્યા હતા ત્યારે all that. બટ અહીંયા જ્યારે અમેરિકા આવવાનું થયું ત્યારે દિનકર અંકલે કીધું કે હું ને શીતલ અહીંયા આગળ જોબ માટે આવવાના હતા, પણ માય પ્રોજેક્ટ વોઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ ઇન અ મંથ લેટર અબાઉટ 5-6 weeks આફ્ટર દેટ. સો એની પહેલાં આપણે પોતાની મેં તે અરેન્જમેન્ટ કરવાનો હતો. અને ગુરુ સેડ કે આપણે પંકજ અંકલને ત્યાં રોકાવાનું છે. એન્ડ આઈ જસ્ટ રિમેમ્બર કે જ્યારે વેન વી લેન્ડેડ યર ત્યારે આઈ થિંક જોતમાંથી કંઈક બહેનો આવ્યા હતા અને બધા આઈ થિંક સેન્ટ લુઇસ કે કંઈક ગયા હતા. So everyone had gone there with Dinkar Uncle and everyone. And Pindubai had stayed back because I was coming and they took us and we went to Pankaj Uncle's house. So, જેમ યોગી તારા ગામમાં ગુણગાનમાં જે આવે છે કે બધું જ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તોના અર્થે છે ને. તો આપણે એમ કે ભાઈ અમે નથી તો તમે અમે આવીએ ત્યારે રાખજો ને એવું. પણ અહીંયા આગળ પંકજ અંકલ અને હર્ષા આંટી but this is your house equally as of my house. Like a bhav really. And Pindubai we took us there and we stayed I think about 6-7 weeks at least I believe. Pachi we had the apartment and but I know like that time Jason Bhai and Vikas Bhai bev hata and they moved into one room. Grandma went into another room and we got grandma's room. And we stayed there. At that time Pankaj Uncle ની જોડે I used to see Pintuભાઈ જેમ કહેતા ને કે વાસણ ધોય તો હું એમની જોડે કરું, પછી સવારના મૂર્તિ પૂજા બધું કરે. Those were the memories, early memories of Pankaj Uncle with me. But what I think one another thing Pintuભાઈ and Ketanભાઈ talked was about the consistency, and Guru also said कि एक रहनी है रेहू. And this is not just one satsangi. And
it has been continuous. એન્ડ જેમ પિન્ટુભાઈ કહે ને કે દિનકર અંકલ કોઈકની પર જ આમ એવો અધિકાર જેવું કરે, એન્ડ દિનકર અંકલ એવું પંકજ અંકલની ઉપર કરી પણ શકે અને એમને એવું આપ્યું પણ છે એવું. બટ if you see Pankaj uncle and Harsha auntie, no doubt both have been in that divine relationship with Dinkar uncle and the whole Satsang, and Guru has been saying in this last, even before he has, કે ભાઈ અક્ષરધામના મુક્ત હોય તો કેવી રીતના ખબર પડે. And you see by these actions કે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તો માટેનું એમનું જીવન. પંકજ અંકલ મોર્નિંગ સભા કરતા અને એમાં આઈ ઓલવેઝ રિમેમ્બર હી ઓન બુધવાર કે ગુરુવાર જ્યારે પત્ર સંજીવની વાંચે ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજનો આશીર્વાદ વાંચે અને એમાં કે જે 4 વાત જીવનું જીવન છે, એક તો ઉપાસના, આજ્ઞા, એકાંતિકમાં પ્રીતિ અને ભગવદીમાં સુરતપણું. And that's how Pankaj uncle has lived, and I think that's the biggest thing that Dinkar uncle has liked about him. We heard in the celebration, so આપણે જે ઇવેન્ટ હતું એમાં કે Pankaj uncle did lot for all the families, but equally if we see that he has done the same, he has not distinguished that this is my family, but Satsang is his family. And that's how he has lived with each of the Haribhaktas and opened his doors, whatever he has, everything he has done that. Biju Pankaj uncle no I really like and is inspiring is Dinkar uncle, I think 1 or 2 months back Guru said કે હું જ્યારે કોઈને પણ જોઉં તો મારું ગૂગલ સર્ચ એ કે એનો કેવો ગુણ છે એના તરફ મારું આખું ગૂગલ સર્ચ ચાલુ થઈ જાય ગુરુ. એન્ડ આજે પણ એ બધાને હું એ ગુરુભાવથી જો. એન્ડ પંકજ અંકલ ઓલવેઝ સેઝ એન્ડ લોટ ઓફ હરિભક્તોસ ફોલોઝ દેટ ટુ કે આ સિચ્યુએશનમાં દિનકર અંકલ હોય તો કેવી રીતના વર્તે, નહીં તો દિનકર અંકલ શું કરે. એન્ડ દેટ ચેન્જીસ ધ હોલ પર્સ્પેક્ટિવ or the way you see things. એન્ડ એમાં પછી અભાવ ગુણ આવે નહીં તો તમે એ સિચ્યુએશનની બહાર હો તો યુ વિલ ઓલવેઝ હેવ some form of a little bit of an iota of that thought કે this is not proper or this is but Pankaj uncle sees that every event, and that is really inspiring, and we want to practice more and more. Dinkar uncle તો આપ ખૂબ એવું બળ આપજો. બીજું Pankaj uncle has a lot of patience, and I know like when we work with him on any event or preparation for Sabha and all, he gives that perspective કે Dinkar uncle ને આ ગમે છે કે તમે આનું ધ્યાન રાખજો આટલું. એન્ડ ઘણી વાર પોતાની ફેન્ટસીમાં આપણે જવાબ પણ દેતા હોય, બટ he is patient, and that is how he has learned from Dinkar uncle. Dinkar uncle is so much patient, and same way if you see Pankaj uncle also, like આપણે ગમે તેટલા ગડબડ ગોટા કરશું, ભાઈ સાહેબ he'll have his patience and he'll help us to progress, and that is the amazing quality of a Bhagwati. જેમ પિન્ટુભાઈએ વાત કરી કે ભગવતીનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણા લાઈફમાં, દિનકર અંકલે પણ કહ્યું કે ભગવાન અને સંતનો એ જેવો છે એવો મહિમા સમજવાનો જે મળ્યું છે, બધાને મળી તો ગયું જ પણ હવે એનો મહિમા એવો સમજાય નહીં તો ઇટ્સ લાઈક કે ફેરો વેસ્ટ ગયો એવું. એન્ડ લાઈક સીએમ અંકલ મેન્શન, ભાવનાબેન મેન્શન, that is the importance of that Bhagwati, and we pray Dinkar uncle કે એવું અમારા જીવનમાં એવું ભગવતીનું સ્થાન ઉત્તર વધતું રહે, જેથી આપનો અને મહારાજનો અને ગુણાતીત સ્વરૂપોનો અને હરિભક્તોનો મહિમા અમારા જીવમાં ઠરે ને વધે ને આનંદ એનો વધતો રહે. બીજું I like Pankaj uncle. I remember
this was long back. Amit Bhai had told me, like, and even Pankaj uncle, when we talk, like when he walks, he does dhoon. He walks from his home, like હવે તો હમણાં ઘરેથી છે બધું કામ, પણ when he went to the bus station, he is doing his continuous dhoon. Biju, he has that Vachnamrut book. So whenever he went in his train, he would read this Vachna. So his બીજું પણ સ્વામી કહેતા કે સ્વામીજી કહેતા કે ભગવતી એ ભગવાનમાં રસબસ રહેતા હોય કે ભગવાનના ભક્તો મહિમા એન્ડ ગુરુના ભક્તોના વાલોના મહિમા કરવાની. એન્ડ પંકજ અંકલ હિમસેલ્ફ સેડ that કે I was enjoying, imbibed from Dinkar uncle all those qualities. કહ્યું છે કે ભાઈ આપણો બર્થડે હોય તો એનું પણ કેવું કે આપણે નથી, પણ the way he sees that it is Dinkar uncle's reflection. He is Dinkar uncle's Jamburia or whatever we call. So એવું Dinkar uncle અમને પંકજ અંકલનો અને સૌ આ બધા વડીલો છે, CM અંકલ, રતિમા સાહ, દાસ કાકા, શંકર અંકલ એન્ડ ઓલ, એ બધાનો મહિમા અમારા જીવમાં ખૂબ ખૂબ વધતો રહે. બીજું આજે અશ્વિન દાદાનો પણ પ્રાગટ્ય દિન છે, તો I just wanted to share one પ્રસંગ with him. કાકાજીના અને ભરતભાઈ વશીભાઈ નાના હતા ત્યારથી એમનો મહિમા બધો સાંભળ્યો હતો. And this is like I had completed my engineering and I was still deciding what I should do. And બાધામમાં ગયા, એનું જે અંતિમ વિધિ હતી એમાં ગયા હતા, અને એ બધી વિધિ બધું પતી ગઈ પછી સ્વામીજીને મળે તો સ્વામીજીએ કીધું કે આપણે MS ભણવાનું કે MTech ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરો. And Vashikaka was pushing me that I should do MBA. I got now confused. What should I do? And I was still staying in Vidyanagar after that event. I think it was a couple of days. I went in the mandir, did darshan, and then I thought of going in, and Ashvindada ની ઓફિસમાં હું ગયો. એટલે અશ્વિનદાદા બેઠા હતા, કરતા હતા, એટલે હું જય સ્વામી કહે, એટલે જય સ્વામિનારાયણ કહે. He normally doesn't speak much. એટલે કેમ છો, પછી મેં કીધું કે મારે એક વાત કરવી હતી કે હા બોલો. So I told him this problem this મૂંઝવણ I had. So he gave a very simple answer કે જો વંદન બેટા, તું કાંઈ પણ કરીશ મોટા પુરુષને રાજી કરવાના ભાવથી કરીશ તો that is itself is enough. Because તું MBA કર કે MTech કર, પણ તું મોટા પુરુષને રાજી કરવા માટે નહીં કરે તો એ બેવ વેસ્ટ છે. So whatever you do to please the Satpurush and Ganatit Purusha. And that relieved my confusion, my any duvida and all. So એવી રીતના જ આ ભગવદીઓ આપણા જીવનમાં એ મોટા પુરુષની તરફની દોડ કે આપણી ઝીલ એ ઉત્તર વધારતા રહે. તો ખરેખર આજના દિવસે મોટો દિવસ છે, તો દિનકર અંકલ અમારા પર સૌ પર ખૂબ ખૂબ આપ વરસજો, એ જ પ્રાર્થના. સહયાન સર, થેન્ક યુ. Thank you, Vandan Bhai. Next, we will take Bharat Bhai's blessings on video. It's pretty incredible. Bharat Bhai wakes up early in the morning and then attends our Sabha to give us blessings. So thank you, Bharat Bhai, for doing this all the Fridays for us. દિનકર દાદા, કિશોરભાઈ, બધા ભક્તોને ખાસ જય સ્વામિનારાયણ. આજે અષાઢી બીજ, દિનકર દાદાએ બધી ઘણી વાતો કરી, અને પંકજભાઈનો પ્રાગટ્ય દિન પણ ચાલી રહ્યો છે. ગઈકાલથી આજથી અમે વસીભાઈનો પણ પ્રાગટ્ય દિન ઉજવવાની શરૂઆત કરી છે. વસીભાઈ પ્રાગટ્ય દિન પર્વ. તો દરરોજ સાંજે વસીભાઈ વિશેના 2-4 યુવકો પ્રસંગો કહે છે, અને એ રીતે વસીભાઈના મહિમાની વાતો સાંભળીએ છીએ.
હમણાં પિન્ટુભાઈએ જે વાત કરી, ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તના ગુણગાન ગાવા, એમાં ભગવદીનો મહિમા, ભગવદીનું 4 વાત જીવનું જીવન છે, એમાં ભગવદી વિશેનું સુરત પણ એમાં બધું આવી જાય એ વાત કરી. બહુ સરસ આનંદનો દિવસ છે આજે, રથયાત્રાનો દિવસ અને અશ્વિન દાદાના પ્રાગટ્ય દિનનો પણ પર્વ, પંકજ અંકલના પણ આ પર્વની આજે કન્ટિન્યુટી ચાલી રહી છે. ગુણાતીત સમાજમાં મોટા સત્પુરુષના સંબંધમાં આવેલા દરેક મુક્ત, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંબંધમાં આવેલા દરેક મુક્ત એ પ્રગતિ કરતું ચૈતન્ય છે એવું પપ્પાજી કહેતા. અને જે એવા પૂર્વના મુક્ત હોય એ જ આ ગુણાતીત સત્પુરુષોના અને એમના સંબંધમાં આવે છે. વસીભાઈના જીવનમાં વસીભાઈ સ્કૂલમાં ભણતો હતો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મારાથી 1 સ્ટાન્ડર્ડ તેઓ આગળ હતા. હું ટેકનિકલમાં હતો અને નોર્મલમાં હતા. અને હું જયારે 9મા ધોરણમાં કે 10મા ધોરણમાં હતો ત્યારે 11th SSCમાં હતા. એટલે 1 સ્ટાન્ડર્ડ મારાથી આગળ હતા અને અમે સ્કૂલમાં ઘણી વાર મળતા. તે વખતથી અમારો કઈ ખબર નહીં, પૂર્વનો લેણદેણનો સંબંધ હશે, પૂર્વનો કોઈ, તો ઓટોમેટિક જ મળવાનું થતું. અને મને ખાસ કહેતા, એકવાર તો એવી રીતે થયું કે એમનો એક ફ્રેન્ડ એક્ઝામમાં મારી આગળ ના મારી પાછળના ઓલામાં, એટલે એવી રીતે સ્ટાન્ડર્ડ હતું, 1 સ્ટાન્ડર્ડ વધારે હોય એનું આગળ બેસાડે અને પછી 1 સ્ટાન્ડર્ડ ઓછું હોય એને પાછળ બેસાડે, એવી રીતે એક્ઝામ, એટલે એક્ઝામમાં કોપી ન થાય એ રીતનું બધું એરેન્જમેન્ટ થતું. તો વસ્તીભાઈ મારી પાસે આવ્યા અને એમ કે આ જે આગળ બેઠા છે ને એ મારા ફ્રેન્ડ છે, તારે કંઈ પણ પૂછવું હોય તો એમને પૂછી લેજે એમ કે. અને મારી ઓળખાણ કરાવી હતી. વસીભાઈ ઇઝ અ વેરી મિક્સિંગ નેચર. કોઈની પણ સાથે એમને ભળવું હોય તો એમને એમ ન થાય કે આની જોડે ભળવું, કેવી રીતે વાત કરવું. ગમે એવો મોટો હોય કે ગમે એવો ચમરબંધ હોય, પણ વસીભાઈ એની જોડે મિક્સ થઈ જાય. તે વખતે કાકાજીના સંબંધમાં આવ્યા ત્યારે કાકાજી રામતીર્થની બધી કરતા, 1971-72 એ વખતે. ત્યારે વસીભાઈ ને બધાને મળવાનું જાય ત્યારે કાકાજી સાથે ઘણી વાર જતા અને બધા મોટા મોટા માણસોને મળતા. વસીભાઈ નો બીજો એક મેઇન કે જેના પણ કાકાજી તે વખતે કહેતા કે વસીભાઈ ઇઝ વન, એટલે કે શું કહેવાય, પરણવા માટેની એક છોકરી છે અને એને પરણવાળા ઘણા છે અને બધા એને લાઈક કરે, એવી એમની આમ પર્સનાલિટી ને હતું. બધા સાથે એટલા મિક્સ થઈ જતા. એટલે પછી કાકાજી એને કે પણ મને ખબર છે એ કોનો છે. અને વસીભાઈ ને પણ કાકાજી પ્રત્યેનું જોરદાર એ હતું, પ્રીતિ હતી. અને કાકાજી જે કે કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહેતા તે વખતે પણ. અને ખાલી એટલો જ જે રાખેલું કે કાકાજી જે કે કરવું છે એમાં આજે જોઈએ છીએ તો આપણે એમને કાકાજીએ મહાપૂજા કરવાનું કહ્યું, તો મહાપૂજામાં પણ એકદમ એ કરી, એટલી પ્રેમથી કરી. તો આજે મહાપૂજાના એક્સપર્ટ, એમના જેવી મહાપૂજા એમ કે કોઈ બીજું ન કરી શકે એવી એમની અદ્ભુત મહાપૂજા હોય છે. વસ્તીભાઈ જોડે આપણે અમારે શું કહેવાય બહુ લાંબી ઇનિંગ છે અને હજુ પણ ચાલુ જ છે. પણ
બધા એવું કે વસીભાઈ બહુ ચંચળ છે. He is very active, very ચંચળ. હું કહું કે ઘણા સ્થિર છે, કેમ કે એમણે જે ભગવાન સાથેનો સંબંધ રાખ્યો છે, એક ધારો દિવ્યતાનો, મહિમાનો, નિર્દોષ બુદ્ધિનો, એ સંબંધમાં ક્યારે પણ એમને ઓટ આવી નથી કે ક્યારે પણ એમને એ માટેનો કોઈ બીજો વિચાર કરવો પડ્યો. એટલે સ્વરૂપને વિશે જે સ્થિર, એ ચંચળ હોવા છતાં પણ સ્થિર જ કહેવાય. એટલે એમનું તો હું ઘણું બધું નિહાળું છું. પહેલેથી જ અમે સાથે રહેતા ત્યારે પહેલેથી જ ઓછું જમવા વાળા, એકદમ બહુ જ ઓછું ખાય. અને આપણે થોડા એવા કે કંઈ પણ આવે તો ખાઈએ. પણ એમની જોડે જયારે ફોરેન ની યાત્રા કરી ત્યારે મને કે ભક્તો ભલે આપે, આપણે ખાવાનું નહીં, આપણે ઓછું ખાવાનું. અને એ રીતે વસીભાઈ ની સાથે રહીને મને એક આદત પડી ગઈ કે ઓછું ખાવું. એ પણ એક બહુ સારી વસ્તુ છે. બીજી વસીભાઈનો એક બહુ જ સારો ગુણ કે એમને જે સાધુનો ગુણ કહેવાય, સાધુતાનો ગુણ કહેવાય. એમને કોઈ પણ વસ્તુનું પોઝેશન નહીં, પોતાનું છે કે પોતાનું એવું કાંઈ નહીં. કઈ પણ વસ્તુ કોઈને પણ આપી જ દેવી, એમાં એમને ક્યારે પણ ખચકાટ ન થાય. 1987 એ પહેલી વાર મુકેશભાઈ જોડે લંડન, અમેરિકા બધે આવેલા, અને ત્યારે એમને કોઈ ભક્તે સોનાની ચેન આપી સેવા તરીકે. દિનકરભાઈને ખબર પડી. દિનકરભાઈ ત્યારે હતા, અને દિનકરભાઈએ વસીભાઈને કહ્યું કે તને જે ઓલી ચેન આપી છે ને, એ તું આ મુકેશને આપી દે. તો તરત જ એને, નહીં તો એવું હોય ને કે ભાઈ આ તો મને આપી છે તો હું કેવી રીતે આપું એમ, પણ એને તરત મુકેશભાઈને અર્પણ કરી દીધી. કહેવાનો મતલબ એ છે કે પોતાનું પોઝેસિવ, નહીં તો આ મારું છે, આ મારું છે, એ હંમેશા રહેતું હોય છે. પણ વસીભાઈ એવા અલિપ્ત છે, આટલા બધા એમને માનતા હોય, એટલા બધા એમનું પ્રેઝ કરતા હોય, તો પણ એમને એની સાથે કાંઈ લેવા દેવા ન. એ એકદમ એમનીમાં, એમના મૂર્તિમાં મસ્ત હોય. એવા વસીભાઈને ગુણગાન ગાવાના આપણને જે લાભ મળે છે, અને વસીભાઈ સાથે રહેવાનું મળે છે, એ પણ એક મોટું ભાગ્ય છે. ખરેખર વસીભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. આટલી મોટી પદવી પર હોવા છતાં પણ તારદેવના જે રૂમમાં રહેતા હતા, એ રૂમ પણ યાદ આવે છે. ગઈકાલે એ બધા પ્રસંગ યાદ કરતો હતો કે એ રૂમમાં ઘણા અમારે પ્રોબ્લેમો થતા હતા, પણ એટલે કે આઉટર પ્રોબ્લેમ, એમ કે કોઈ વાર ત્યાંથી પાણી ભરાઈ જતું ને એ બધું થતું, અને બધામાં પણ અમે બધા આનંદથી રહેતા. અને વસીભાઈ છે આનંદ 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 રહે એવું કરે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આનંદમાં રહેવું, ખુશ રહેવું, હસતા રહેવું, એ વસીભાઈનો બહુ મોટો ગુણ છે. અને એમને હજુ આપણે ઘણા દિવસો વાતો કરીશું, પ્રાર્થના કરીશું. એમને ખાસ ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના છે, જે વસીભાઈ અમે આપને ખરેખર સારા એ ઓળખી શકીએ. વસીભાઈ ઉપર બધા સ્વરૂપોનો ખૂબ રાજીપો છે, અને એમના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એમનું સ્વાસ્થ્ય હંમેશા સરસ સરસ રહે. એ ખૂબ દોડાદોડ કરે છે, અને દોડભાગમાં પણ એમને એમના જેટલી દોડભાગ કદાચ કોઈ બીજું કરવું હોય તો અઘરું પડે. પહેલેથી જ્યારથી તારદેવ આવ્યા ત્યારથી એમની આજે અહીંયા હોય, કાલે ત્યાં હોય, એમ એનું વિચરણ ને ઓફિસના કામે ને જવા આવવાનું ચાલુ જ હોય. એટલે એ પણ એમનો બહુ મોટું છે. બધી જગાએ બધી રીતે એડજસ્ટ થઈ જાય. ઓફિસેથી આવે
તો ઓફિસેથી આવ્યા પછી હું ફ્રેશ થાવ, આમ થાવ તેમ નહીં, તરત જ સભામાં આવી જાય અને તરત જ કથા વાર્તા ભજન ધ્યાન ક્યાંય પણ હોઈએ અને ક્યાંય પણ કરવાનું હોય મહાપૂજા તો પણ તરત તૈયાર. વસીભાઈ સૌના આદરણીય, સૌ માટે માર્ગદર્શક અને એકદમ ભજનિક મહાપૂજાના પૂજારી એવા વસીભાઈને કોટી કોટી વંદન છે. આજે પંકજભાઈના પ્રાગટ્ય દિને પણ ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના છે. અશ્વિન દાદાના પ્રાગટ્ય દિનની પણ હું વાત કરું તો અશ્વિન દાદાનો સાહેબ સાથેનો સંબંધ અનોખો છે. એક વખત હું બ્રહ્મજ્યોતિ હતો. સાહેબ દાદા તે દિવસે તે વખતે દિલ્હીથી પધારેલા અને દિલ્હીથી આવી અને સાહેબ દાદા કેવું કે બહાર ગામથી આવે એટલે બેસે અને પછી બધા ભાઈઓ ભક્તો પણ બેસે. અશ્વિન દાદા પણ બાજુમાં બેઠા હતા. સાહેબ દાદા કે અશ્વિન તું દિલ્હી ગયો છે કે નહીં? કે કઈ બોલ્યા જ નહીં. મીન્સ સાહેબ દાદા એ અશ્વિન દાદાને 3-4 વર્ષથી છેલ્લે દિલ્હી નહીં લઈ ગયા હોય અને ત્યાં આગળ બધું રિનોવેશન ને બધું થયું હતું એ બધું જોયું નહીં હોય. એટલે મને એટલી નવાઈ લાગી કે અશ્વિન દાદા તો બધું એરેન્જ કરનારા છે, એમને જયારે જવું હોય તો ગમે તેમ થઈ જાય. પણ સાહેબ દાદાની આજ્ઞા વિના એ સાહેબ દાદાને કે પણ નહીં કે મારે જવાનું છે કે મારે આવવું છે. એટલી મોટી આ ઉંમરે પણ અને સાહેબ દાદા સાથેના એવા સંબંધ હોવા છતાં પણ સાહેબ દાદા કે તો જ મારી માટે સાહેબ દાદા એ જે કે એમાંથી આવે એ જ કરવાનું. એવું અશ્વિન દાદાનું એકદમ જે સેવક ભાવ પણ છે, દાસત્વ પણ છે, એ અદ્ભુત છે. એનું દર્શન આજે પણ થાય છે. આટલી ઉંમરે પણ એવા દાસત્વ ભાવથી, એવા શૂન્ય ભાવથી સાહેબ દાદા, શાંતિ દાદા અને બધા સાથે જીવે છે. અશ્વિન દાદાને કોટી કોટી વંદન. એવા દાસત્વ ભાવની ભક્તિ અમોને આપજો, એ જ પ્રાર્થના. સૌ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ જય સ્વામિનારાયણ. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. Sajan, thank you, Bharat Bhai. We are reviving another tradition of Friday Sabha. Long time back when we were doing Friday Sabha, I think we used to start the Friday Sabha with reflection or like remembering what was discussed in the previous Friday Sabha. So doing a little bit of a modification, we will do a recap of today's Friday Sabha. Sahaj is going to help us summarize the main points that were discussed. So it's always good to actually have all of that in a nugget format so we can take back. Bharat Bhai used to always say, Sabha ma jao, to koi ek ke be vastu lene jao. So Sahaj Bhai and the kids have actually worked on the summary. So we'll go through that. And they also have a fun game for us. So Sahaj Bhai, take it on. Thank you. Jai Saran, thank you, Uncle. So, this is the closing for Sabha. Jai Saran. First off, happy birthday, Neil. I don't know where he is. Yeah. Okay, for summaries. So for our first speaker, Bhavnanti, she talked about how Pankaj Uncle was her Bhagavati and how he had paved the way for her and all of us to realize how truly blessed we are to have our relationship with Dinkar Uncle. Then Bindibai had a short story in between, and he ended off by saying for us, Dinkar Uncle is our Bhagwan. Leading on to CM Uncle, who said Bhagavati is someone who you can be completely open with, and it's a very important relationship for our growth and in someone in our life. But Uncle had a lot of good talking points, starting off with PJ Uncle, saying that in any given situation, PJ Uncle thinks, what would Dinkar Uncle do in this given situation? He went on to saying how important Bhagavati is to strengthening our faith. And then he ended off with saying Ashvindada once told him that whatever you do,
whether it's a job or just doing seva, do it with Guru and Bhagwan in mind, and that will guide you. As for Bharat Uncle's blessings, he was speaking on Vashi Uncle and how people say that he is wavering or janchad, but he is very steady, because his relationship with God and God these saints is always going forward. And as for Dinka Uncle's blessings, the first thing that I took note of was he said that whoever I meet or learn from, I consider a guru. Whoever I open my heart to, whoever I have friendship with, is my Bhagavati. 2, our whole philosophy is based on Akshar Purushottam. 3, having a firm conviction of greatness of Saram Bhagwan and Ganathan Swami is really important, and he was saying that Pankaj Uncle is very strong in this concept. And then 4, every day we want to write a good quality of our Bhagavati, create a nice list, and we will learn from it. This list will help us attain these qualities. So we pray that we can do this list going forward. And then now we're going to do our interactive game today and make our lives a lot easier. If you could move to the front, we'd really appreciate it. It's not cool to stay seating. If you can move, it'd be kind of cool. Thank you. Really appreciate it. We were doing it as a group in the back. Okay, well, so the Q&A game is, we've come up with a list of just interactive, open-ended questions, and it's a way for all of us to gain some fresh perspective and fresh insight, and maybe from all of these questions, you'll take away something. And that's the whole point in this game, to learn something or just hear something new. So to start off, our first question is, who is one of your Bhagavati, and what is one of their good qualities? So does anyone have an answer and would like to answer that question, or we'll just come up to you and you would have to answer on spot? Good, just pick someone. Just pick someone. You have to press there's a button. Sujana Swami Maharaj ki jai. What's your name? Say your name so people know who's talking. Okay. Varun. Varun Dhawan. All right. Let's do this. So, one of my Bhagavati is Dhruvesh, right here. And so, he has a lot of good qualities, but one of his quality that I really like, so we've been living together since 2017. We all three used to live together. And Eric, me, Amang, we all are kind of like, agar kuch pada hai, we'll let it be there. And we are kind of careless in cleaning up things, and we never take that initiative. If dishes are there, they're there. And until they start piling up, we won't even look at them. But yeah, unless we need another clean one. But Dhruvesh is someone who would step up. He'll be like, okay, I can't see this. Ye bahut ganda ho raha hai. This is too dirty. And he'll be there and he'll start cleaning up. And then looking at him, we'll be like, okay, yeah, it's too much now. We need to do it. So that is one of his good thing. And there are many more for other weeks. Thank you. Can we get one more person? Oh, let's go. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. અમને અમારી ભગવતી આપ્યા હતા તો દિનકર અંકલે આપેલી, સવિતા આંટી. I would never forget that day. ને એ બેન એવી છે કે એને એટલો બધો પ્રેમ છે કે she calls me. She has an alarm clock that she would call me every day 3:30. અડધો કલાકની ધૂન કરવી છે દીદી. દૂર છે પણ દિલમાં છે સ્વામી. આજે એટલી જ ભક્તિથી, એટલી જ ઇન્ટેન્સિટીથી મારી જોડે ધૂન કરે છે સ્વામી.
અમને બેવને જ એવી પ્રાર્થના છે તમારા ચરણોમાં કે બેવને એક ગાંઠે બાંધી રાખજો સ્વામી, ને અમે એકબીજાને પૂરી શકીએ એવી આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. We have one more. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, દિનકર દાદા ગુરુ મહારાજની જય, સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય જય. મારા ભગવતી શી ઇઝ માય રીટા મોમ, રીટાબેન શાહ. અને એમની ક્વોલિટીઝ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે એમને મને દિનકર દાદાની ઓળખાણ કરાવી, અને બીજું એમનું સેવા, એટલી સેવા કરે છે ને, એમની છુપી સેવા સત્સંગમાં, સત્સંગની બહાર. શી ઇઝ ડુઈંગ લોટ ઓફ સેવા, પ્લસ એમનું જે નેચર સરળ, અને એટલું બધું, શી હેઝ સો મેની ગુડ ક્વોલિટીઝ. સો આઈ લર્ન સો મચ ફ્રોમ હર. સો શી ઇઝ રિયલી માય શી ઇઝ માય લાઈક રિયલ મોમ. સો એને મને વધારે તો એ આનંદ છે કે એમને મને દિનકર દાદાની ઓળખાણ કરાવી, સત્સંગમાં લાવ્યા. સો થેન્ક યુ રીટા મોમ. I really appreciate you. Love you, Rita Mom. Jai Swaminath Dinkar Dada. Thank you, Dinkar Dada. We all love you. Thank you. Jai Swaminath. Moving on to the next question. So we have is, what do you think of when you pray? Now the people that spoke for question 1 cannot speak again. And we will not proceed until we have people speaking. So raise your hands. We all pray, guys. I have a very short prayer when I pray. This is my prayer when I pray. He Gunathanan Swami, your Akshapuram. He Dinkar Uncle, Tame Sarvopari Sho. Maharaj, Tame Avtar Navtari Sho. And because of Gunathanan Swami, your Akshapuram, I am Brahm Swarup. And Dinkar Uncle, Hu Jevo Chu, Tame Maharaj, and Hu Tamaro Sho. That's all. Anyone else? Let's get one more person. You already spoke. You can't go again. We need one more different person. Me? Okay. When I pray, so it's something that Shribai taught me when I was confused on this question itself. And Shribai told me that when he prays, he's sitting in front of Bhagwan and everyone he's praying to, and he's kind of like, his body's like burning. And like the only thing that's left is his soul. So I first started off with just like my body burning, and like kind of just thinking of like what my soul would look like. But then I start thinking about everyone else that I want to pray for, or I'm thinking of. So I think of all my friends in Satsang, like Kushbai and Lakubai and Dara and Smriti and more. I think of my parents, my family, my beautiful nieces, all my friends, and then I start thinking about everyone because I care about everyone, and then it ends up becoming the whole planet, and there's a bunch of like light dots on it, and we're all burning, and we're all praying to Bhagwan. So that's what I think of when I pray. And in front of us is Bhagwan Samra and Gunathanan Swami, Yogi Bapa, Dinkar Uncle, and then on the side is Kaka Ji and Swamiji, and that's what I pray to. I guess, well, if no one else wants to answer, we'll move on to the next question. The third question is, how do you do night prayer? I didn't raise the hand. સજાન સાંઈ મહારાજ की जय, સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય. કાકાજીના સ્વરૂપયોગનો ચોથો પોઈન્ટ, લાસ્ટ પોઈન્ટ, કે રાતના પ્રાર્થનારૂપી પ્રાયશ્ચિત કરીને પછી સૂઈ જવું. એટલે સૂતા સૂતા આખા દિવસમાં જે કંઈ કર્યું હોય, જે કંઈ એમને ન ગમતું કર્યું હોય, વધારે પડતું એ જ હોય કે જે એમને આપણે નથી ગમતું એ જ કર્યું હોય, એ બદલ માફી માગીએ અને કહીએ કે આવીને એવી ભૂલ પાછી રિપીટ ન કરીએ એવું બળ આપજો, અને એ પ્રમાણે ભજન કરતાં કરતાં સૂઈ જઈએ.
એટલે કાકાજી કહેતા હતા કે એટલે કે આપણા સબકોન્શિયસ માઇન્ડની અંદર કન્ટિન્યુઅસ એની એ પ્રાર્થના જેટલા કલાક આપણે સૂતા હોય એટલા કલાક ચાલુ રહે, એટલા કલાકનો આપણને ભજનનું બળ મળે. અને નાઇટ પ્રેયર બધા સ્વરૂપ અત્યારે એવી કહે છે કે આપણી ભગવાન સ્વીકારે સ્વીકારે ને સ્વીકારે જ. તો એવી નાઇટ પ્રેયર અમે કરીએ છીએ. સહજાન છે. Kush, pick one more person. Pick from the middle. No. Jai Samnarayan. So, night prayer, one thing I strongly believe is something that you cannot overcome. You observe yourself, keep on making mistake, and something that you cannot overcome even after doing dhoon, repenting in your mind, trying to remember. At that time, kakludi bhari, with very ardent heart, if you really do prayer, that's what I do. કે આપણને એમ થાય કે આ વસ્તુ મારે નથી જોતી, મારામાંથી કાઢવી છે, તો એવી પ્રાર્થના દિનકર અંકલને યાદ કરીને ખૂબ કકળતા હૃદયે પ્રાર્થના થાય તો that works. And I have seen so many changes in myself. કેમ કે જે સબકોન્શિયસ લેવલમાં કોઈ વસ્તુ હોય જે આપણને ખબર બી ના પડે અને જ્યાં આપણી રેકર્ડ અટકતી હોય, means we keep on repeating the same mistake, and that for that night prayer works that way. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Moving on to the next question. Our fourth question is, what is your favorite memory from Satsang? It's a pretty easy one. Just pick random people. So when you say favorite memory from the one of the events or your personal? Just anything personal. Achha. Haji. So from the event is, I would say, when we did Dinkar Uncle's 75th birthday, and I get a chance to be one of the, what do you say, just got the seva of organizing the Beno meeting, so that was one of my very fond memories. And personal, I still remember meeting Dinkar Uncle for the first time. Ajubi murti idam che mane maybe 30 years or maybe more than 30. Haji. But I think up first time ghare avya tha and I saw you for the first time. I still remember that murti. So that's my very fond memory. Haji. Haji. Sajanand Maharajni jai. Yeah. Fatimasa. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સત્સંગની અંદર આપણે મેમરીમાં આપણે જોઈએ તો આપણા જીવનની અંદર એક તો નિયમિતતા આવે, બીજું કે સંત સમાગમ કરવા માટે આપણને જે કંઈ સમજણ જોઈએ તો એના માટેનું આપણને જ્ઞાન મળે, બીજું કે આપણે ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન કરીએ તો ત્યાં આગળ આપણે જઈને પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી એનો પણ આપણને ખ્યાલ આવે. આપણી પ્રાર્થના કેવી રીતે કરીએ કે જેથી પ્રાર્થના આપણી સંભળાય, તો પ્રાર્થના કરવા માટે આપણને બળ કોનું લેવાનું હોય તો ગુરુની સ્મૃતિ સહિત આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને નિસ્વાર્થ ભાવે મહિમાથી પ્રાર્થના કરીએ તો આપણને એ બધું સત્સંગની અંદર શીખવાનું મળતું હોય છે. સત્સંગની અંદર જવાથી આપણામાં જે કંઈ દુર્ગુણો હોય તો એ દુર્ગુણનો ત્યાગ થઈ જાય અને આપણામાં સદ્ગુણ આવે. એવા જુદા જુદા હરિભક્તોના પણ આપણને દર્શન થાય અને એવા મહિમાથી દર્શન કરીએ તો એ મહિમાના દર્શનથી એ સત્સંગની અંદર જે હરિભક્ત હોય એના અંદર જે કંઈ સારા ગુણ હોય, જે કંઈ સારી ક્વોલિટીઓ હોય તો એમાંથી આપણને એના જીવનમાંથી લેવાનું પણ ઈચ્છા થાય
અને એ આપણા જીવનના વાણીઓ વિચાર અને વર્તનમાં આપણે લાવીએ તો આ બધું આપણા જીવન અંદર ક્યારે આવી શકે કે એવી અઠવાડિક સભા નિયમિતતાથી આપણે ભર્યા કરીએ અને આપણે પ્રાયોરિટી સત્સંગને પહેલી આપીએ. તે દિવસે આપણે કોઈ એવો મોડો વિચાર પણ ના કરીએ કે ભાઈ આજે હું બીમાર છું કે મારાથી નહીં જવાય, આજે મારાથી ગાડીનો પ્રોબ્લેમ છે તો નહીં જવાય. તો આપણે બધું પ્રોબ્લેમ આવે તો મહારાજને પ્રાર્થના કરવાની અને કોઈ પણ રસ્તો શોધીને સભામાં કેવી રીતે જવું એનું આપણને પ્રેયર કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેવાનું. તો આ બધું આપણને સત્સંગનો મહિમા હોય તો સભામાં જવાથી આ બધું આવતું હોય છે એવું મારા જીવનના અનુભવ પરથી કહી શકું છું. અને મને ઘણો બધો ફાયદો સત્સંગની સભા ભરવાથી થયો છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Would anyone else like to share a memory? No? Okay. Next question. Oh. What is to be talk? The first. Can we post the question on the? It's the fourth one. Yeah, one of the. Yeah, it's on. Okay, one of the memory which I remember, that is the first time, when I met Dinkar uncle at my daughter's clinic nearby is the Hardik's gym, and there was a Mahapuja at Hardik's gym, and that is the place where we were together, and I met first time Dinkar uncle, and then since then I like his quality, his knowledge, and his Ashirwad to all my members of the family, and I'm still continue with that. Sajanand Swami Maharaj Ji Jai. I believe our final question is, what is your favorite memory with Dinkar uncle? I hope we can get a lot more hands for this question. The mic's on you, Indranti. You gotta speak. Sajan Swami Maharaj Ji Jai. My first memory with Dinkar uncle is in India. When he came to the Sudan his Stiti, that's why he went with Dinkar uncle and Kakaji. Sajan Swami Maharaj. Amy Ben, Masi. For this question, we'll take everyone's memories because it's a good one. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. My fondest memory is when I was probably 4 or 5 years old. Dad would take us upstairs to our mandir, because at that time our mandir was upstairs. And he taught me how to pray. Because as a 4-year-old, you could just close your eyes and you wouldn't know. But that is my most fondest memory. And even today, I practice that. And his teaching was to look at Swaminarayan Bhagwan's picture. And at that time, there was a comic book that was that Dad would read to Rupert and I at night. And he had asked us to look at Swaminarayan Bhagwan and memorize every detail, and then close your eyes, and then pray. And to this day, when I pray, that is how I pray in every mandir, how I pray in general. So that's my fondest memory with my dad. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. Yeah, Anjabin, come on. Bhagwati. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. Favorite memory? I mean, I'm lucky. I have like a favorite memory of every day. But I mean, certainly the first time I met Dinkar uncle. Sajanand Swami Maharaj. I believe we are concluding the game.
there is ice cream downstairs for everyone to eat. Jai Swaminarayan. You're welcome to look at the ice cream too and not eat it. आपका काना एक लाडीला भूल का छो तमे प्रभु ना एक बंदा छो तमे प्रभु ना एक बंदा छो हे रतनी एक दुनिया छो हे रतनी एक दुनिया छो तमे प्रभु ना एक बंदा छो तमे प्रभु ना एक बंदा छो हे दिनकर भाई तमे प्रभु ना एक बंदा छो बंदा छो बंदा छो तमे प्रभु ना एक बंदा छो तमे प्रभु ना एक बंदा छो नहीं त्यागी के नहीं तपस्वी नहीं भगवे के